शिमोगा की कुवेंपु यूनिवर्सिटी का 34वां सालाना जलसा तक़सीम असनाद 22 जनवरी को सुबह 10:30 बजे शंकर घट्टा में वाक़ यूनिवर्सिटी कैंपस के बसवा सभा भवन में मुलाकात होगा। इस बात की इत्तला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शरद अनंत मूर्ति ने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर शरद अनंत मूर्ति ने बताया कि इस अहम तकरीब की सदारत कर्नाटक के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर थावर चंद गहलोत करेंगे। वजीर तालीम और यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर MC सुधाकर भी तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर राम स्वामी बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। तकरीब के दौरान 6,872 मर्द और 12,013 खवातीन समेत कुल 18,885 तलबा को असनाद दी जाएंगी। 146 गोल्ड मेडल्स भी तकसीम किए जाएंगे, जिनमें 13 मर्द और 71 खवातीन समेत कुल 84 तलबा को मेडल्स मिलेंगे। PhD की डिग्री 115 मर्द और 89 खवातीन समेत कुल 204 तलबा को दी जाएंगी। MA आर्ट्स फैकल्टी की तालिबुल इल्म वसंत कुमार 10 गोल्ड मेडल्स और 1 नकद इनाम हासिल करके सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने का एजाज़ हासिल किया है। दूसरे नंबर पर MSc माहौलियाती साइंस की तालिबा सानिया फिरदौस हैं, जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। तीसरे नंबर पर MA सोशियोलॉजी की रक्षिता MBA बिजनेस के रक्षित SM, MSc बायोटेक्नोलॉजी की शुभा शास्त्री S और आचार्य तुलसी नेशनल कॉमर्स कॉलेज की BCom तालिबा हर्षिता G हैं, जिन्होंने फीकस 5 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। जलसा तक़सीम असनाद के एक हिस्से के तौर पर यूनिवर्सिटी ने 3 मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को एजाज़ी डॉक्टरेट देने का ऐलान किया है। इनमें सीनियर सियासतदान और कर्नाटक असम्बली के साबिक स्पीकर कागोर तिम्मप्पा, मुंबई के साइंसदान CS उन्नीकृष्णन और भद्रावती के योगा गुरु नागराज शामिल हैं। इन शख्सियात को गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर थावरचंद गहलोत एजाज़ी डॉक्टरेट से नवाजेंगे। एवेल्यूशन डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार प्रोफेसर गोपीनाथ SM ने बताया कि आर्ट्स फैकल्टी से 64 तलबा, कॉमर्स फैकल्टी से 18 तलबा, एजुकेशन फैकल्टी से 18 तलबा और साइंस फैकल्टी से 104 तलबा को PhD के लिए अहल करार दिया गया है। इस तकरीब में यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट अराकीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी शरीक होंगे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के फाइनेंस रजिस्ट्रार, मौजूदात और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के सत्य प्रकाश भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। 34ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಕೋತ್ಸವ ಇದು ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಬುಧವಾರ 22ನೇ ಜನವರಿ 2025ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋತ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಇವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ MC ಸುಧಾಕರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ, ಇವರು ಘಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇವರು ಘಟಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಭಾರತೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು PhD ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು 115 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 89 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 204 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಈ ಘಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 6,872 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 12,013 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 18,885 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು, ಸದರಿ ಘಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 146 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು 13 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 71 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 84 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 17 ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು 1 ಪುರುಷ ಹಾಗೂ 13 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
34ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆ MA ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. 10 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಹಾಗೂ 1 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಅವರು MSc ಇವರು 6 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶುಭಶ್ರೀ ಹರ್ಷಿತಾ ಇವರು ತಲಾ 5 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ MSc ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು 4 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಹಾಗೂ 2 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ BK, ಅರ್ಪಿತಾ ಧನುರ್ಬಿ ಇವರು MA ಇತಿಹಾಸ, MSc ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ MSc ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 4 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಗುಲ್ನಾಸ್ ಇವರು MA ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನು ಹಾಗೂ 1 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯೋಷಿತಾ, ವನಿತಾ, ಸಿಂಧು KT, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ, ರಂಜಿತಾ, ಧನ್ಯಾ KY, ಅಶ್ವಥ್ B ಇವರು ತಲಾ 3 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ 34ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ PhD ನಿಕಾಯವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಲಾ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ 39 ಪುರುಷರು, 25 ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟ್ಟು 64 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು PhD ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು 10, ಮಹಿಳೆಯರು 8, ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ 14 ಪುರುಷರು, 4 ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟ್ಟು 18 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ 52 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 52 ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟ್ಟು 104. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 115 ಪುರುಷರು, 89 ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಟ್ಟು 204 PhD ಪದವೀಧರರನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಹರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಅವರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಮತ್ತು 1 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆ ಅವರು MA ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. 6 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಅವರು MSc ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನು 5 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಪಡೆದವರು ರಕ್ಷಿತ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈಗಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿವರಗಳು. ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಥರದಿದೆ. ಕಲಾ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು PhD 23-24ರಲ್ಲಿ 64, MA 443, MSW 29, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಾಲಜಿ 9, BA 2893 ಹಾಗೂ BSW 85. ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು PhD 18, MCom 604, MBA 114, MBA HRM 34, MBA ಟೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ 25, BCom ಪದವೀಧರರು 5014, BBA 537, BBA TNT 19 ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ PhD 18, MEd 7, MPed 32, BEd 901, BPed 27 ಹಾಗೂ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಯೋಗ 44. ಒಟ್ಟಾರೆ